इत्थे तक जिन्ना आपां हुण कीता सीगा बेटा ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ यानी जे पॉजिटिव चार्ज गिवन आ ते ओदा पोटेंशियल पॉजिटिव च होएगा नेगेटिव चार्ज गिवन आ ते ओदा पोटेंशियल नेगेटिव च इसलिए पोटेंशियल दी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे साइन दे अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल च यूज होनी है जब न्यूमेरिकल करांगे उदों इस लाइन को रिपीट करांगा बट इस चीज को दिमाग च रखियो अगला टॉपिक इहदे नाल जिहड़ा लिंक हुंदा छोटा जिहा एक टॉपिक आ एक प्रॉपर्टी +1 च पढ़ी सीगी एक वर्ड +1 च पढ़िया सीगा conservative forces क्या याद आ conservative forces केड़ियां होंदियां yes sir yes sir बोलो कोई है ना सर ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਲਤਾ ਆਪਾਂ बिल्कुल वो जैसे क्या सी कि those forces for which work done by the force or against the force does not depend upon nature of path followed और दूसरी ओदी प्रॉपर्टी सीगी work done by or against the field ठीक है over a complete closed path is always zero वो तो दो प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ +mgh ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ -mgh ਆ ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਥ ਬਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਥ ਉਹ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ yes sir सेम पुत यही प्रॉपर्टी मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ फोर्सेस ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ठीक है ओवर ए कंप्लीट क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0 उन्हें इस चीज के बिहाफ पे टॉपिक बनाया कि प्रूव करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर ठीक है प्रूफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप पहले क्वेश्चन फॉर्म से लिख देता वा ठीक है कि प्रूव करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ if you move a charge from point A to point B through path number 1 ठीक है and then bring the body back to energy A then bring the body back to A through another path energy and then over the complete closed path your work should be 0 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਆ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ yes sir ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਥਿਉਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਥਿਉਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਣਾ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ yes sir ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨਾਓ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਰਮ A to B ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ और चार्ज जो टेस्ट चार्ज में शिफ्ट किया वो Q0 आ A ते B दोनों दे दोनों किसी सोर्स चार्ज दे इलेक्ट्रिक फील्ड दे अंदर आने वाले पॉइंट आ मतलब A तो जेड़ा चार्ज चलिया B ते जेड़ा चलिया इथे मान लो किते मेरा सोर्स चार्ज पिया है ना ते सोर्स चार्ज दे इन्फ्लुएंस दे विच आ सारी चीज आ
यानी ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, B ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਰਮ A to B। ਸੋ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ that define the work done in shifting the charge from A to B। Now you bring the charge back to A through any other path, ठीक है? तो then जिस सेकंड टर्म लिख दिए कि B राइट work done in shifting the charge from B to A, ठीक है जी? Q naught that's equal to BB minus BA, ठीक है? ये मेरे को सेकंड टर्म आ जाएगी। तो जे हुण ਆਪਾਂ ਇਹ डिफाइन करिए कि भी वर्क डन ओवर द कंप्लीट क्लोज पाथ, मतलब A तो चल के वापस A पे आ गए, उधर ये दोनों टर्म को ऐड कर दो, ठीक है? ऐड 1 and 2 जे दोनों ऐड करा अपने को बन जाएगा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B then back to A over Q naught that should be equal to BA minus BB plus BB माइनस BA ਤੇ ਆ ਚਾਰੇ ਟਰਮ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ ਦੈਟ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 0। ਤੇ ਜੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਔਰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਆਵੇ ਤੇ ਫੋਰਸਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। क्या आज चीज समझ आई? हाँ जी सर। Yes, sir. वाक्य ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है? इससे ना रिलेटेड है, ठीक है? टॉपिक हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge। टॉपिक ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਬੇਟਾ। अदरवाइज दोनों ने इक्वल वर्क जेडे ने बाय द सोर्स चार्ज और कहना जी बाय द टेस्ट चार्ज, या कहना जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और कहना जी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्हां चों कोई वर्ड लवा ठीक है वो मेरे को पोटेंशियल नु डिफाइन करता वा। क्या इनी टर्म क्लियर? Yes, sir. चल हां जी बच्चे खुद पूछना, किसी ने कुछ? नो सर। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फिगर जेडी हुनी बना रहे सी वही आनी आ कि जे एक लाइन दे अलोंग ਅਸੀਂ डिफाइन करिए आ मेरे को कोई एक ओ पोजीशन आ जिथे मेरे को एक सोर्स चार्ज पिया प्लस q कूलम दा, ते ਤੁਸੀਂ एस च इनफिनिटी तो एक चार्ज मूव कराना। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਬਣਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਾਰਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਵਾ, फाइनली चार्ज P पॉइंट तक पहुंचाना, ते जदों चार्ज नु ਅਸੀਂ मूव कराना ते ਅਸੀਂ बेटा की करांगे we are considering 2 points, ठीक है? we are considering two points during the path।
इस पाथ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ A ਤੇ B और A तो B तक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ S ਚ ਲਵਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ S ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ x ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ +1 ਕੂਲਮ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ और A ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ A ਤੋਂ B ਆ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ dx ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ A ਤੇ ਆ और A point source charge तो x meter distance there and we have to shift the charge ठीक है by a small displacement dx against the electric field of the source charge यानी source charge ਦਾ electric field ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਊਟਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ source charge ਦਾ electric field exerted by the source charge ठीक है वो आउटवर्ड लगदा पिया ते टेस्ट चार्ज A तो B इनवर्ड डिस्प्लेस हुंदा पिया ते ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆਏਗਾ क्या इतनी गल समझ लगी yes sir